So, the previous topic discussion was very insightful. Thank you everyone for your active participation. So, moving on, we have our next topic of panel discussion on intersection between patient safety and workplace violence. There is perhaps no workplace hazard for which healthcare workers and patient safety are more closely linked than workplace violence. When workplace violence occurs, there are direct and indirect consequences for both staffs and patients, including compromised patient care. The purpose of this topic is to review risk factors for an intervention to reduce healthcare worker risk of injury, as well as overall strategies to improve of Karuna Hospital and Health at Home team who provided me the opportunity to be a part of the organizing committee of this conference and also present as a moderator in this conference. So I'll be discussing on the intersection between patient safety and workplace violence, and for this I'll be conducting this session on a blended approach, so using a PowerPoint presentation and also generating questions and putting them into the panel so that we can generate a way forward. So for this, I have a group of 3 panelists, and first of all, I'd like to welcome Professor Dr. Sudarshan Narsingh Pradhan to the podium. Professor Dr. Sudarshan Narsingh Pradhan is the head of Department of Psychiatry at Kathmandu Medical College Teaching Hospital, Sinamangal, Kathmandu. He is the president of the Psychiatrist Association of Nepal, and he is also the past president of SARC Psychiatrist Federation. Second, I'd like to welcome Dr. Biswaraj Dawadi. Dr. Biswaraj Dawadi is a very renowned person in our medical fraternity. So he is the spokesperson for Nepal Medical Association. He is also the executive member of the newly formed Nepal Medical Council team, and he is also the family medicine consultant at the Emergency Medicine Department of Grandi International Hospital. I'd like to welcome him at this stage. Third, I'd like to welcome Dr. Saurabh Pradhan to the panelist team. So he is the senior consultant and head critical care unit of Nepal Medical College Teaching Hospital, Jorpati, Kathmandu, and he holds the academic qualification of master's degree in anesthesiology and critical care from BPKHS Dharan and DM critical care medicine from Institute of Medicine Tribhuvan University. So I'll be using a blended approach in this presentation, and I declare no potential conflict of interest. And the objective of this session would be to understand the linkage between the patient safety and the violence that occurs at the workplace, and also generate the way forward and recommendations in ensuring patient safety and quality of care whilst preventing violence at the workplace. So many times we can see a number of news being printed in the newspapers and covered by a number of social media stating violence against medical professionals, especially the doctors, nurses, and also the attendants. And we can see this image from Goa where the medical college students were raising their voice against violence against the medical professionals. And violence against doctors in the Indian subcontinent is quite common, and the studies say the prevalence as up to 75% of the healthcare professionals facing violence. So when we talk about the patient safety and the workplace violence, there are a number of factors which seem to be playing a determining role. And for this, I'd like to explain one physician-patient care model which was proposed by Goldman, which says that there is a cycle which can either be a vicious or also virtuous. Like if a physician has a good level of stress management, and if he has a good mental health, then he can provide the quality medical services to the patients, and the patients can benefit a lot while
ensuring the patient safety. And there is a greater patient satisfaction and compliance, and there will be a greater demand in the supply of services from the health facilities. But at the same time, when there is a different scenario, like if the physician is stressed out, burn out, or has some mental health consequences, has to work out on multiple shifts at the hospital, working for a longer time, then the mental health consequences are detrimental, and he could not be able to provide the quality services to the patients, and thereby the patient quality seems to be compromised. So if you see into this model, there is a very prominent relationship between 5 of these variables which lead to the impact on the patient safety and security. And this in turn is being overarched by the healthcare environment in which we work. That is the role of the hospital administrators, and also the environment, also the cooperation from the part of the patient party. So the workplace violence has been defined as an incident where staff members are abused and threatened in their work, and it has also been declared as an emergency, an international emergency that undermines the very foundations of health system and impacts critically on patients' health. So the World Medical Association recently declared this as an international emergency, and the violence can occur from patients, visitors, and also co-workers, and has a high prevalence in especially the South Indian subcontinent. And there has been a number of consequences. Recently, we heard some consequences from India yesterday, where a medical doctor was stabbed and was rescued and then taken to a hospital, and then he died yesterday morning. So this is a recent instance of medical violence against doctors. So there could be a number of consequences, including death, reduced work interest, depression, PTSD, and other mental health consequences, and declining ethical values and increased practice of defensive medicine. Like we tend to refer the patients who can be managed in our health facility to a higher center, not being able to take the responsibility of that patient, and not desiring to take any patient safety consequences and hazards that might arise therein. And the workplace violence is also associated with incidents of burnout, lower patient safety, and more advanced events. So I potentially see the patient safety and also the workplace violence and or the safety of the healthcare providers being like as an integrated model, and also each determining the other factor and compromising the other factor at the same time. So while we have 3 panelists here, so Dr. Saurabh Pradhan, he works at the Nepal Medical College Teaching Hospital, and in Kathmandu we do hear a number of hospital-based violence, especially from hospitals like Om Hospital and also Nepal Medical College Teaching Hospital. So I'd like to put him forward a question. So how frequently do you come across workplace violence at your facility? Thank you, Dr. Kamal, and thank you, the organizing committee, for this providing this opportunity to speak as a panelist. And hello. Okay, so as Dr. Kamal has rightly put out, this healthcare worker violence is and our safety is an integral part of patient safety. Without safety of the healthcare worker, we will not be able to achieve our core objective of patient safety. So it is an integral component, I would say. And healthcare is actually a very dangerous occupation. There are inherent occupational hazards associated with it, and more than that, data has shown that violence against healthcare workers also tops in many professions. And it's just not a issue in here in Nepal. It's a global issue, and I would say Nepal Medical College is also not immune to it. And in my experience, as working as an intensivist in the ICU, me, my team, my colleagues, they face such
violence issues, it's quite common, I would say. And another thing that I would like to add is that when we consider violence, it's just not the physical violence. Violence has a psychological aspect as well. Okay? So what do you understand by the psychological form of violence is threatening, verbal abuse, bullying, mobbing. So these are also part of the violence. And when we consider the psychological aspect, we come to realize how common it is. There's verbal abuse, there's threatening, it's quite common in healthcare workplace. And as there are certain, let's say, departments and certain professions that are more vulnerable. For example, the emergency and the ICU are more vulnerable to workplace violence. And those who are working on the floor, that is the nurses, the junior doctors, those who are in direct contact with patient care, they are more likely to face such violence. And as an intensivist, I have had some experiences with such violence as well, and various forms of violence, I would say. And so what happens is that any complication that occurs in the hospital, so maybe it in the emergency, maybe it in the ward, or maybe in the operation theater, they come to the ICU, and we have to face the brunt of the conflict as well. Secondly, in the ICU, what I would say is hospital environment is actually a stressful environment. It's stressful for the patient, it's stressful for the relatives, it's stressful for the healthcare workers as well. And the greater the stress, it more likely it would inculcate in aggression. And ICU is an area where there's a lot of stress. Patients are quite sick. And even after best treatment, we may not able to save them. And so we have to understand the patient visitors, they are undergoing some very emotional roller coaster. So we have to understand that, number one. Secondly, I would say is that, we have visitor restricting policy in our ICUs. So there's only certain visiting time. And that means that the visitors or the relatives are not allowed to be with their loved ones, with their friends and family directly at patient care, involved in patient care. So mainly nurses and junior doctors are also. So they need to, they have to face much of the violence. अनि डाक्टर साहबले भने जस्तै अब underlying factorsहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब patient satisfaction is the most important कुरा हुन्छ हैन है. So a lot of things है अब यसमा again when hospital is a already stressful environment है अनि त्यसमा organizational issues हरु हुन्छ, health system को management issues हुन्छ, financial issues हरु हुन्छ. So all these issues ले चाहिँ stress level झन् बढाउँछ. हेल्थ को वर्कर में लो मैन पावर, लो सैलरी, सब बर्नआउट को इश्यूले गर्दाखेरि देयर इज मोर एरर प्रोनहरु हुन सक्छ. सो दिज आर अल अंडरलाइङ रिस्क फ्याक्टर्स. एन्ड अब बेसिकली भने अर्गनाइजेसनल को इश्यू भयो अनि एउटा चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै बिहेभियर है. सो रिस्क फ्याक्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एटिट्युड को प्रब्लम पनि छ हैन. सो वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड सो मच अबाउट एटिट्युड है. हाम्रो फोकस चाहिँ मोस्टली एप्टिट्युडमा हुन्छ हैन, स्किल्स नलेजमा हामीले चाहिँ फोकस गरेर आउँछौँ. तर हाउ डु वी बिहेभ विथ द पेसेन्ट हैन, हाम्रो आर्ट अफ मेडिसिन भन्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि प्रायोरिटीमा ल्याउनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मेरो. थ्याङ्क यू. So thank you, Dr. Saurabh. So when I looked into some literature on how this workplace violence could be prevented, because directly or indirectly, the safety of the healthcare provider is related with the safety of the patient. When he can work in conditions that's quite favorable to him,
or the environment is invigorating, then the healthcare worker can work confidently, provide safe and efficient medication and healthcare to the patients. So there has been a number of trials and which show that some interventions could potentially decrease the risk of workplace violence, but there is still a very much demand to conduct large scale studies which can generate evidence on which interventions are quite effective. For example, some evidences suggest that employing security measures at the health facility would potentially result to decrease in the number of workplace violence. And also increasing the number of staff being deployed at the hospital or healthcare facility. At the same time, some interventions say like how one could work on developing a meaningful relationship between doctors, healthcare workers, and also the patient party. This could also be a potential mechanism. And also, the healthcare organizations and universities should also considerably improve the communication skills of current and future healthcare workers to reduce the unrealistic expectations or misunderstanding of patients and families. While especially we work in the emergency setting or ICU setting, probably this could better fit. And at the same time, in Nepal, we have faced a number of consequences, like we hear a number of cases being settled by the hospital management. Like they pay the amount that has been claimed by the patient party following the death of that person, but these cases are never being investigated. And so there is an underreporting of workplace violence from the healthcare workers. So potentially encouraging the healthcare workers on reporting this sort of healthcare worker violence could also result in increased reporting and also making this issue and taking this further, so that a number of ways can be taken to mitigate these issues. So while I talk to these issues, so we have the medical and also other professional councils which look after the rules and regulations of the practitioners and the healthcare workers. So we have Dr. Biswaraj Dawari here. So he has been working at the emergency department for quite a long time, and he has also been managing the workplace violence. So I'd like to take an opportunity to know how you have been managing the violence at your workplace while ensuring patient safety, and what can we learn from your practices, or what can we do to ensure patient safety and prevent violence. Thank you, Dr. Kamal. Sudarshan Saurabh. Dr. Kamalले सोध्नुभएको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. सौरभले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो. हस्पिटल भनेको यस्तो ठाउँ हो कि नोबडी वान्ट्स टु गो देयर. तपाईँले बच्चा बच्चीलाई रेस्टुरेन्ट लग्छु, जू लग्छु, युरोप घुमाउँछु भन्नुभयो भने ओके, तर बाबु आज हस्पिटल जानुपर्छ भने यु विल क्राई इमिडिएटली. हस्पिटलमा आउँदाखेरि एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले मान्छे आउँछन्, तर हामी काम गर्दा 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 हेर्दाखेरि अब अलिकति लड्या छ, सानो बोन फ्र्याक्चर भएको छ, लाइटली हामीले लिन्छौँ, सम्झाउँछौँ. अघि सौरभले भने जस्तो हाउ यु अप्रोच, हाउ यु टक, हाउ इम्प्याथी यु हेभ गिभन टु द पेसेन्ट भन्ने कुरा आउँछ. देश फरक छ. हाम्रो नेपाल सानो भए पनि म आई वर्क इन सोलुखुम्बु, डडेलधुरा, अहिले ग्रान्डेमा काम गर्छु, तर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट टोटली डिफ्रेन्ट छ. त्यही भएर मान्छे अस्पतालमा आउँदाखेरि चाहिँ उसले उसको फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर लिएर आएको हुन्छ. उसको सानो नहोस्, रोग केही पनि नभए पनि उसको लागि ऊ इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ उसले भन्छ त्यहाँ म पैसा तिर्छु, के गर्छु, तर रोग केही पनि छैन के. इस्यु आएको छ. अस्ति नै रिसेन्टली म 2-4वटा इक्जाम्पल दिन्छु. सिभिल हस्पिटलमा एउटा एक्टरै हो, मिडिया सोसल मिडियामा आइरहेछ के, केही पनि थिएन. उसलाई जाँच्यो, इमर्जेन्सीमा हेऱ्यो, इमिडिएट इमर्जेन्सी केयर केही नचाहिने भएपछि चाहिँ पेसेन्ट हेज बिन रिफर टु समवेयर एल्स. तर उनीहरू अग्री छैन. मेरो बच्चा रोइरहेछ भने चाहिँ यु हेभ टु डु समथिङ हियर भन्ने टाइपको एटिच्युड. अब यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि जटिल छ. उहाँ एनएमसीमा काम गर्नुहुन्छ, कुन ग्रुप अफ पिपुल त्यहाँ आउँछ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ भने, म काम गर्ने संस्थामा कुन टाइपको आउँछ भने त्यो छ भने कुनै पनि सिटामोले नपाउने ठाउँ पनि छ कि नेपालमा.
अनि एउटै कुरालाई चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो कुराहरू भने चाहिँ हामीले कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा उनी बनाउनुपर्छ। हस्पिटल एउटा हस्पिटल यहाँ हस्पिटल ओनरहरू नि हुनुहुन्छ, एउटा हस्पिटल एक दिन बन्द गरियो भने 20 देखि 30 लाखको रेभिन्यू माइनस हुन्छ। अब हामीले कम्प्लेन गर्ने भनेको जिल्ला कार्यालय जाऊ, एनएमए जाऊ, एनएमसी जाऊ गर्दा गर्दा त्यो 10 दिन 20 दिन हस्पिटल बन्द गर्न सकिँदैन। त्यही भएर त्यो सोचेर नि हामीले एउटा चाहिँ ऱ्यापिड एक्सन टिम भनेर एनएमएले खडा गरेको छ। त्यही भएर म हेल्थ केयर प्रोभाइडर कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ हस्पिटल अथवा इन्स्टिट्युसन चलाउनुहुन्छ, इमिडिएटली कल अस। कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने त्यो प्लानहरू बनाइएको छ। अब एक्सपिरियन्स आउँछन् बिरामी, म धेरै अगाडि 4 दिन अगाडिको कुरा हो, आकाशतिर फर्किँदा फेरि खोकी लाग्छ भन्नुभयो क्या। अब म त्यस्तो रोग त मैले पढेकै छैन होइन, अनि तपाईँ आकाशतिर नफर्किनुहोस् भन्न नि भएन होइन। यी कुराहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्नेमै जान्छ। अनि अर्को नमिलेको कुरा चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिकामा चाहिँ के छ भने क्लाइन्ट एन्ड सर्भिस प्रोभाइडर। कुनै बिरामी जान्छ क्लाइन्ट हो, मैले सर्भिस दिने सर्भिस प्रोभाइडर हो, चित्त बुझेन उसले अदालतमा सु गर्छ के गर्छ। तर इन्स्टिच्युटले के पनि गर्दै हुन्छ भने माल प्र्याक्टिस इन्सुरेन्स पनि गर्दै हुन्छ कि डाक्टरलाई। चित्त बुझेन कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ, जाने ठाउँ छ, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ छैन। यो जटिल छ, गाह्रो छ, तर सल्भ गर्न सकिन्छ। हामी युनाइटेड हुनैपर्छ। अनि हाम्रो डुएल रोल छ, म डक्टर भए नि म कसैको बाउ हो, कसैको श्रीमान हो, मेरो बाआमा नि छन्। अनि त्यहीलाई चाहिँ जटिल परिस्थिति लाएर उहाँ आइसियुमा काम गर्नुहुन्छ, म इमर्जेन्सीमा काम गर्छु भने त्यसलाई मैले त्यहाँ ल्याएर मिसाएँ भने चाहिँ अझै नराम्रो हुन्छ कि। मेडिकल अफसर भाइहरू 24 घन्टा ड्युटी गर्छन् कि, द्याट इज अनइथिकल। त्यो गर्न हुन्न, 24 घन्टा काम गर्न सकिँदैन। मान्छेको ब्रेन हुन्छ, मान्छेको क्यापासिटी हुन्छ, त्यो लेभलमा काम गर्ने हो। I hope I answer. If you have more crossing question, let me know. Yeah, thank you, Dr. Bisho. Second, I have another question. Since you are affiliated with the professional body, so what is the vision and mission of the Nepal Medical Council in ensuring patient safety and preventing and responding to the workplace violence that doctors and medical professionals have been facing? त्यसमा एउटा हामीले इनिसिएटिभ लिइसकेका छौँ, 1 डक्टर 1 इन्स्टिट्युसन। 8 घन्टा काम गर्ने, 8 घन्टा आराम गर्ने, 8 घन्टा फ्यामिलीलाई टाइम दिने, डिभाइडिङ है। मान्छे म डाक्टर मात्र त होइन नि, अब परिवार छ, आफूलाई रेस्टको टाइम पनि चाहिन्छ। अब एउटा चाहिँ 1 डक्टर 1 इन्स्टिट्युसन। अनि अर्को चाहिँ यो डक्टरहरूलाई चाहिँ स्यालेरी अथवा नर्सेस प्यारामेडिक्स कसैलाई पनि तलबै मात्रै बढाएर हुन्न कि भन्ने उसमा नि पुगिएको छ कि। राज्यले गरिब देश हो, पैसा मात्र दिएर सक्दैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई इन्सेन्टिभ वाइज होम लोनमा राम्रो गरिदियोस्, गाडीको लोनमा गरिदियोस्, छोराछोरीलाई पढाउनलाई अलिकन सपोर्ट गरिदियोस्, अनि बाबुआमा छोराछोरीको लागि चाहिँ इन्स्योर गरिदियो। त्यति मात्रै गरिदियो भने नि धेरै ठाउँमा धेरै मान्छेले धेरै एउटै दिमाग चाहिँ 10 थरी लाउन्न कि भन्ने चाहिँ हामीले एउटा लबिङ गरिरहेको छौँ। यसमा मैले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले यस्तो भोइलेन्सको केसहरू इन्भेस्टिगेट गर्ने वा प्रोसिडिङ गर्ने, कम्प्लेनहरू हियरिङ गर्ने, त्यसलाई कम्प्लेन रेस्पोन्स मेकानिजमहरू केही छ? एकदम। यसमा हाम्रो चाहिँ इथिकल कमिटी भन्ने छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा। लास्ट 6 इयर्स म पनि मेडिकल इथिकल कमिटीमा बसेको मान्छे हो। कुनै बिरामीलाई कुनै इस्युज छ भने चाहिँ प्लिज आएर चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो नामै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मलाई यस्तो भयो भनेर कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ। आउने काउन्सिलले राम्रो देशकै रिनाउन्ड मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ इन्भेस्टिगेट गराउँछ र आफ्नो रिपोर्ट दिन्छ। कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ र बढी छ। सो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेबसाइटमा जानुभयो भने इथिकल कमिटीको छुट्टै हजुरको के अरे इमेल आइडी छ। तपाईँहरूले चाहिँ कसैलाई चित्त बुद्धो मैले चाहिँ उपचार गर्न राम्रो पाइनँ अथवा केही ऊ भयो भने चाहिँ
त्यहाँ कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ र त्यसलाई राम्ररी इन्भेस्टिगेट गर्छ एभ्री केसलाई सिरियसली लिएर इन्भेस्टिगेट गर्छ हजुर यो पेसेन्टको पर्सपेक्टिभबाट भयो कोही डक्टरले चाहिँ म माथि भोइलेन्स भयो भने उहाँले पेसेन्ट पार्टीबाट त्यो रिपोर्ट गर्न हो अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेको हाम्रो डाक्टर साथीभाइहरूकै हक र हितको लागि लड्ने संस्था भएको भएर चाहिँ एनएमए छ एनएमएको त्यही भएर साथीभाइहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने एनएमएको सदस्यता लिनै पर्छ आफ्नो सदस्यलाई मात्रै हेर्छ उसले फेरि म डाक्टर हुँ एनएमएले हेरेन भन्ने हुँदैन कि एनएमएको सदस्य लिनुभएको छ भने चाहिँ देशभरि इस्युज आउँछ अब सोलुखुम्बुमा एउटा केही इन्सिडेन्ट भएर राति 12 बजे पनि हामीले डाक्टरलाई काठमाडौँ झिकाएको छ दोलखाको इन्सिडेन्ट 2-3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष भयो होला भुइँचालोको वरिपरि हो एउटा डाक्टर साहबलाई त्यस्तै घेरेर मार्छु काट्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रातारात यहाँबाट टिम पठाएर नि हामीले रेस्क्यु गरेको इन्सिडेन्ट उदाहरणहरू छ त्यही भएर डक्टरहरूलाई हेर्ने संस्था छ त्यही भएर नेपाल चिकित्सक सङ्घमा चाहिँ मेम्बर भएर चाहिँ हजुर चाहिँ म अनेस्ट छु म डिग्निफाइड छु भनेर चाहिँ ऊ रूपले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू डक्टर विश्व नेक्स्ट आइड लाइक टु गो टु डक्टर सौरभ प्रधान सो सिन्स यु फेस अ नम्बर अफ भोइलेन्स एट युर सेटिङ सो हाउ हेभ यु बिन म्यानेजिङ द भोइलेन्स एट युर वर्क प्लेस इन्डिभिजुअली इन जनरल होइन अब कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान एड्रेस इट एट द अर्गनाइजेसनल लेभल भन्छु एउटा अर्को चाहिँ एट द इन्डिभिजुअल लेभल एन्ड अर्को चाहिँ सोसाइटी लेभलबाट पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ सो अर्गनाइजेसनल लेभलबाट एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मच मोर डिरेक्ट कति कुरा चेन्जेसहरू चाहिँ अलरेडी हामीले मेजर गर्न सकिन्छ थाहा हुन्छ त्यो भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो अघि भने जुन स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू छ त्यसलाई कसरी कम गर्ने त होइन है हेल्थ केयर वर्कको स्ट्रेस फ्याक्टर कसरी कम गर्ने होइन बर्नआउट कसरी कम गर्ने पेसेन्टको स्ट्रेस फ्याक्टर कसरी कम गर्ने पेसेन्टको रिलेटिभको होइन भिजिटर्सहरूको स्ट्रेस फ्याक्टर कसरी कम गर्ने लामो लाइन राखेर होइन बसिरहेको हुन्छ है अब औषधि लिन दौड हरेक कुराको लागि दौड होइन इट्स अ लट अफ तिम्रो एउटा इमोसनल एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो है त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सजिलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एज अ हस्पिटलले एउटा आफ्नो हरेक आफ्नो रिसोर्स अनुसारको एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ है अब मैले आफ्नो उसमा चाहिँ कस्तो गरेको छु अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन अर्गनाइजेसनल लेभलमा चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब अघि पनि भने होइन मबिङको एक्सपिरियन्स भनेको हाम्रो चाहिँ अब द भिजिटिङ टाइम हुँदाखेरि चाहिँ ओन्ली सर्टन टाइम हुन्छ होइन आइसियुमा चाहिँ सो 6:30 इभिनिङतिर चाहिँ हाम्रो भिजिटिङ टाइम हुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ एट मल्टिपल टाइम्स है लार्ज ग्रुप अफ पिपल होइन एउटा सर्टन पेसेन्टको आउने होइन अनि अब बार्ज गर्ने आइसियुभित्र होइन जबरजस्ती अब एकजना सिक्युरिटी गार्ड हुन्छ उसले त्यो 10 जना आएपछि के गर्न सक्छ होइन के गर्न सक्छ त्यस्तो इस्युहरू भइरहेको थियो त्यसलाई अब सिम्पल कसरी सल्भ गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट रिस्केड्युल द टाइम है हामीले चाहिँ 6:30 को साटो चाहिँ हामीले अफिस आवर्समा गऱ्यौँ 3:30 राख्थ्यौँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अरू पर्सनल पनि धेरै छ सिक्युरिटी पनि धेरै छ र मेबी त्यो टाइममा अब सबैको होइन अब भिजिटरको साइकोलोजी पनि अलिकति फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि त्यस्तो इस्यु भएको चाहिँ छैन अहिले त्यो होइन सो सर्टन थिङ्स लाइक द्याट हाम्रो अर्गनाइजेसनल लेभलबाट गर्न सकिन्छ अब इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ इट्स मच मोर डिफिकल्ट है तर इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट भन्छु र 2-3वटा कुराहरू छ है इन्डिभिजुअल लेभलबाट गर्न सकिने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब हामीले जुन अहिलेसम्म डिस्कसन गरिरहेछौँ अबाउट स्ट्यान्डर्ड अफ केयर है स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस होइन कल्चर अफ प्रोभाइडिङ स्ट्यान्डर्ड केयर जति पनि हामी पेसेन्टको सेफ्टीको कुराहरू गरेछौँ यो एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट होइन हरेक पेसेन्ट सेफ्टीको हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो पेसेन्ट सेटिस्फ्याक्सनहरू इम्प्रुभ हुन्छ क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ सो द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट सो इट रिड्युसेस ह्युमन एरर होइन जति ह्युमन एरर रिड्युस भयो त्यति लाइकली अग्रेसनहरू कम हुन्छ सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ अघि पनि भने एटिट्युडको कुरा होइन हाम्रोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा रोबोट जस्तो काम गरेर हुन्छ कि हाम्रो अब वी आर वर्किङ विथ ह्युमन्स होइन त्यो एउटा चाहिँ एउटा इमोसनल एस्पेक्ट हुन्छ त्यसमा
र अब हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै आफ्नो फ्यामिली हो, छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। र त्यो इम्पोर्टेन्स हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब आइसियुमा कुनै पेसेन्ट ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा नर्सले चाहिँ उसको फ्यामिली मेम्बर जस्तो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यति लेभल एक्सपेक्ट गर्छ मान्छेहरूले होइन। सो त्यो एम्पथी भन्छौँ हामी होइन। एम्पथी चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ छ, सिभियरली ल्याकिङ छ हाम्रो अहिलेको है यो वर्क प्लेसहरूमा चाहिँ। नट जस्ट हेल्थ केयर वर्कर भन्नाले डक्टरको मात्र होइन, नर्सेस एन्ड एभ्री वान इन्भल्भ, अटेन्डेन्स टेक्निसियन्स होइन, ल्याबको मान्छेहरू होइन, हरेक कुराबाट रुड बिहेभियर गर्ने त्यो चाहिँ अनएक्सेप्टेबल हुन्छ होइन। र त्यसले गर्दा इन्स्टिगेट हुन्छ कि मान्छेहरू, त्यसै पनि स्ट्रेस भइरहन्छ, इन्स्टिगेट हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो बिहेभियर मोडिफिकेसनहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र द्याट स्टार्ट्स फ्रम भेरी अर्ली स्टेज अफ एजुकेसन हाम्रो होइन। अब मेडिकल लाइनमा छिर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने जरुरी छ। र त्यो चाहिँ सिकाएको जस्तो लाग्दैन होइन। मेडिकल स्किल नलेजमा फोकस गरेर हुन्छ, तर बिहेभियर कसरी बोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सिकाउँदैन होइन। अनि थर्ड भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन, कसरी बोल्ने भन्ने कुरामा पनि देयर आर टेक्निक्स है। अब काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। So I'll come into communication next. Yeah. So thank you, Dr. Saurabh. And next, I'd like to move to Professor Dr. Sudarshan Narsingh Pradhan. So what we have found is it has been seen that the greatest risk of violence is in psychiatric setting and emergency setting. So this is I think this has been under-recognized, and we do have examples from several of our colleagues who have been stabbed by patients in the outpatient department or even in the inpatient setting. I'd like to go to Dr. Sudarshan Narsingh Pradhan. So what sort of violence have you faced or experienced in psychiatric setting? Thank you, Dr. Kamal. अब वास्तवमा भन्दै हो भने यो कसो भने साइकियाट्रिक सेटिङमा जुन किसिमको प्रब्लमहरू आउने हुन्छ, एउटा त दुईटा ग्रुपलाई छुटाउँ। दुईटा ग्रुप छुटाउँदै भनेको कसो भने एउटा त पेसेन्ट पार्टी एन्ड चाहिँ पेसेन्ट। अब हाम्रो साइकियाट्रिक वार्डहरूमा मानसिक रोग भएको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोगमा स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर म्यानिया, अल्कोहलको चाहिँ डेलिरियममा जाँदाखेरि इत्यादिहरूमा चाहिँ पेसेन्टहरू भाइलेन्ट भइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको भाइलेन्ट हुँदाखेरि हामीले केमिकल रिस्ट्रेन गर्ने हाम्रो जुन चाहिँ तरिकाहरू हुन्छ त्यो अनुसारमा गर्नुहुन्छ। अरू अब धेरै नै केमिकल रिस्ट्रेन गर्न कहिलेकाहीँ अब धेरै प्रेसरहरू डाउनहरू भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले फिजिकल रिस्ट्रेनहरू पनि गराउनु पर्ने पनि अवस्था पनि आउनसक्छ। एउटा त्यो चिज कुरा हो। र साथसाथै हाम्रो ओपिडी सेटिङमा पनि पेसेन्ट जब चाहिँ भाइलेन्ट हुन थाल्यो भने हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा सेफ्टी भनेको आफ्नो सेफ्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई भाग्ने ठाउँ बनाउनु पर्ने। हामीले ओपिडीको सेटअपहरू पनि त्यसरी तयार गरेर राखेका हुन्छौँ कि हामीले चाहिँ हामीलाई भाग्ने बाटो तयार हुने किसिमको त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने। बाटो ढोका छेउमै आफ्नो बस्ने मेटसँगै राखेर पेसेन्ट यदि कुनै बेला पनि भाइलेन्ट हुन सक्ने सम्भावना हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी पनि हामीले एउटा चाहिँ सेटिङ हामीले चाहिँ त्यसरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पेसेन्टसँग झगडा गरेर साध्य हुँदैन। र अर्को त्यो त एउटा पेसेन्टलाई हामीले जुन किसिमको चाहिँ आउने हो यो अलमोस्ट हामी यदि एक्युट कन्डिसनमा आएको पेसेन्टहरू चाहिँ वार्डमा त जहिले पनि डिस्टर्बै हुन्छ। आई डोन्ट यु नो इट है। चाहिँ वार्डमा चाहिँ अब साइकोटिक पेसेन्टहरू हुँदाखेरि बाइपोलरको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एकदमै भाइलेन्ट हुन्छ। र त्यो बाहेक अब अर्को चाहिँ पेसेन्ट पार्टीलाई जुन किसिमको चाहिँ एउटा चित्त नबुझेको हस्पिटल चित्त नबुझेको भइरहेको होला, सायद चाहिँ नि अब डक्टर चित्त नबुझेको हुनसक्छ, नर्सको व्यवहारहरू चित्त नबुझेको हुनसक्छ, इत्यादि कुराहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आएर चाहिँ झगडा गर्न आउन सक्ने सम्भावना पेसेन्ट पार्टीकोबाट चाहिँ धेरै नै हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा यदि पेसेन्ट पार्टी या कोही कतै आएर तपाईँहरूमाथि एकैचोटि आएर चाहिँ नि हमला बोल्न आयो, धेरै झगडा गर्न आयो भने देन व्हाट टु डु इन द्याट टाइम। त्यो बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो त कसो नि उठेर कहिले पनि कुरा नगर्ने, पहिला सुरुमा उसलाई सेटल डाउन गर्ने। आउनुहोस् पहिला बसौँ, हामी सँगै बसेर कुराहरू गरौँ, यो बारेमा छलफल गरौँ भनेर उसलाई चाहिँ सिधा त्यहाँबाट लिएर आएर सोफामा या कोर्टमा राम्रो ठाउँमा कन्डिसनमा तल बसौँ भनेर सबभन्दा त्यसले धेरै नै सेटल डाउन गर्छ। उसको एङ्गरलाई कम्प्रोमाइज गर्न, एङ्गरलाई तल ल्याउने चाहिँ तरिका वान अफ द चाहिँ भेरी गुड टेक्निक हो। यो अनुसारमा हामीले चाहिँ यो गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले धेरै हदसम्म उसको चाहिँ एङ्गर तल जान्छ। अब त्यसैमा हामी यदि दुवैजना उठेरै बसिराख्यो, हात फ्री हुन थाल्यो भने हातहरू चल्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो चिज एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बसेर काम डाउन गर्ने
अनि कुराहरू गर्ने के प्रब्लम भएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने भनेर ट्याकलिङ टेक्निक चाहिँ त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। पेसेन्ट पार्टीसँग डिल गर्दाखेरि हामीले जहिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ के कुरा चित्त नबुझेको रहेछ भनेर हामीले उसको कुरा सुनिदिने। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको उसको राम्रोसँग डिटेलमा सबै कुराहरू ध्यान दिएर सुनिदियो भने त्यसले सबै कुरा चाहिँ धेरै कुराहरूमा उसलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ। एक त उसले सुन्ने बित्तिकै के उसको जुन त्यो भाइलेन्स जुन एङ्गर जुन हुन्छ त्यो उसको भेन्टिलेट भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अननोइङली उसले सबै कुरा चाहिँ बाहिर भन्न भ्याइसकेको हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ के हुन्छ न अलिकति केही मात्रामा मत्तर भइसकेको हुन्छ। र हामीले इन्टरप्ट कहिले पनि नगर्ने, सबै कुरा हुन्छ के छ कसो छ ल हुन्छ हामीले बुझेको जस्तो कुराहरू गरेर हुन्छ गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा कम गरिदिने हुन्छ। र साइकाट्रिक सेटिङहरूमा पनि त्यसैले हामीले काउन्सिलिङको कोठाहरू भने अलग चाहिँ राखेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ बसेर सोफाहरू राखेर सोफामा बसेर कुराहरू गरेर त्यो अनुसारमा गर्दाखेरि त्यसले पनि धेरै मात्रामा मद्दत पुर्याउँछ। अब हामी त अब त्यहाँ धेरै कुराहरू त फ्याक्टरहरू हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ नर्सको व्यवहारबाट चाहिँ गर्दाखेरि हामी राउन्डमा जाँदाखेरि के हुन्छ नर्सले सबैजना बाहिर निस्किनु अहिले राउन्ड हुन लाग्छ डाक्टरहरू आउनु लाग्छ भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि बोल्ने तरिकाबाट पनि एकछिनको लागि तपाईँहरू गएर एकछिन बाहिर बसिदिनु होला भनेर त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्ने तरिकाबाट उनीहरूलाई भन्दाखेरि पनि त्यो वर्ड त्यही कुरा हो बाहिर जाऊ भनेर भन्ने कुरा र बिस्तारै उसलाई चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ एउटा नरम बोलीले भन्ने कुराहरूमा धेरै फरक पर्छ। प्रायः जस्तो धेरै सो कम्प्लेन चाहिँ के हुन्छ नर्सबाट चाहिँ यस्तो खालको भयो भन्ने कुरा कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ, डाक्टरको बोली यस्तो भयो भनेर आउनुहुन्छ। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो बोली वचन हामीले चाहिँ सबभन्दा एकदम नम्र भएर हामीले चाहिँ बोली हामीले निकाल्न सक्यौँ र उसको डिटेल कुराहरू राम्रोसँग सुनिदियौँ भने त्यसले धेरै हदसम्ममा चाहिँ यसले चाहिँ तल गरिदिने हुन्छ। Thank you. So I'm just wrapping up the presentation. So lastly, I was just coming into the communication. So William Osler once said, "The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease." So proper and effective communication with the patient and the attendant is an art. So communication is a good mechanism to ensure patient safety and also ensuring safety at the workplace. Like we can see some examples from like grief, like when someone dies at the hospital, they pass through the stages of grief from the denial stage to the stage of acceptance. So during this phase, it's natural that the patient party feels overwhelmed and he cannot control his anger, he is in the stage of denial, and at that time many times we fail to communicate properly with them, and we cannot understand how the violence has been coming, and so it may be communicating bad news and also communicating them in a good manner and helping them out in grief. I think that could also be a potential mechanism to ensure the violence. So I'd like to take a final opinion from Sudarshan sir. So how do you see the role of proper counseling and communicating bad news in mitigating the violence arising in this setting? Just now I have already told about these things है हुन त अब कसो नि यो जुन ब्याड न्युजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्दाखेरि क्र्याक गर्दाखेरि यो धेरै कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो खालको छ कसो त एउटा त एक त पेसेन्टलाई कस्तो किसिमको भइरहेको छ डेली काउन्सिलिङ राउन्ड सकिने बित्तिकै काउन्सिलिङहरू गर्ने जुन चिजहरू पनि जानुपर्ने हुन्छ र स्पेसली जब चाहिँ डेटको चाहिँ जुन एनाउन्स गर्दाखेरि डेटको जुन हामीले चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यो चिजमा हामीले धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसमा डेट भनेको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ एकैचोटि कसैले पनि इमिडिएटली एक्सेप्ट गर्न खोज्यो भने अहिले डाक्टर विश्वले भन्नुभएको छ कि हामी हस्पिटल कुनै पनि मान्छे हस्पिटलमा आउँदाखेरि एउटा ठुलो एक्सपेक्टेसन लिएर आइरहेको हुन्छ, उसले एकदम हतारमा आइरहेको हुन्छ, उसँग पैसा हुँदैन, उसँग चाहिँ नि समय हुँदैन सबै कुरा, तर अल अफ अ सडन जब डेटको कुरा आयो भने चाहिँ त्यसले यो एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन, सुरुमा चाहिँ डिनाइल फेजमा जान्छ। डिनाइल भन्नाले चाहिँ कस्तो छ भने उसले चाहिँ होइन होला मरेको छैन होला भन्ने कुराहरू यो एउटा चाहिँ फेज हुन्छ। हामी इमिडिएटली कोही मान्छे बित्ने बित्तिकै त्यो एक्सेप्टेन्समा आउनुको लागि चाहिँ सर्टेन फेजहरू पार गरेर मात्र एक्सेप्टेन्समा आउँछ। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ डिनाइल फेज हुन्छ, होइन होला भन्ने हुन्छ, त्यसपछि अलिकति केही समय बाँकी छ भने आउन सक्छ बरु केही गर्न सकिन्थ्यो होला कि भने, र त्यसपछि एङ्गर आउटबर्स्ट चाहिँ त्यो बेलामा एकदमै कमन हुन्छ। त्यो बेलामा रिसाउने, झगडा गर्न खोज्ने, अरूलाई दोष दिने, डाक्टरलाई हस्पिटललाई दोष दिने त्यो कुरा चाहिँ एकदमै आउने हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसलाई आउन पनि दिनुपर्छ र केही समयको लागि त्यसलाई चाहिँ काम डाउन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ आउँछ र त्यसपछि आएर डिप्रेसनको फेजमा पनि आउन सक्छ र लास्टमा मात्रै यो एक्सेप्टेन्समा आउने। त्यसैले हामीले एक्सेप्टेन्समा आउनलाई उसलाई सहिलो बनाइदिने र उसलाई चाहिँ राम्रोसँग कुराहरू गर्दै लगेर उसलाई चाहिँ कुराहरू बुझाइदियो भने त्यसले धेरै मात्रामा चाहिँ एक्सेप्टेन्समा आउँछ र हामीलाई पनि सहिलो हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ।
Yeah, thank you. So I'd like to thank all the panelists for their valuable time and recommendations. Last but not the least, I'd like to conclude that there is an intersection between patient safety and workplace violence. When the healthcare workers are safe, the patients are in safe hands. So we should try to ensure the safety of the healthcare providers at the health facilities so that they can better ensure quality of services being offered to the patients. With this, I'd like to conclude and thank all the panelists for the valuable time. Thank you. So, thank you, panelists, speakers, and moderators. So, moving on, we have our next topic, use of AI and digital data in patient safety